بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ آپ کا تازہ ہو جائے۔ ایک مومن کہتا ہے کہ بزنس میں بہت لاس ہوا، کروڑوں کا۔ ایک وقت تھا کہ گاڑیاں تھیں، بڑا گھر تھا، سب کچھ تھا، نوکر تھے، چاکر تھے، لیکن وقت نے کروٹ ایسی بدلی کہ میں اتنے زیادہ ملینز کا جو مالک تھا اتنا ہی میں کیا بن گیا، قرضی بن گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، بزنس میرا ختم ہو گیا۔ ڈیلی لوگ میرے دروازے پہ آتے تھے، جواب دے دے کر میں تھک گیا۔ آخر میں جو مانگنے والے تھے ان سے بچنے کے لیے میری بیوی دروازے پہ جاتی تھی، کبھی کہتی تھی شوہر گھر میں نہیں ہے، کبھی کہتی تھی، اب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، خودکشی تو اسلام میں حرام تھی، کروں تو کیا کروں، سب کچھ بیچ باچ کر بھی پھر بھی میں قرضہ نہیں اتار پا رہا تھا۔ لیکن قلب میں یقین تھا کہ جب مولا فرماتے ہیں، امام کو فرمانے، جب شدائد تمہارے اوپر آئیں، مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں تو مت سمجھنا تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، مت سمجھنا تمہارا کوئی وارث نہیں ہے، اپنے تعلق اپنے امام کے ساتھ مضبوط کرنا، پھر ہم تجھے ان شدائد سے جب نکالنے کی ولایت کا مطلب کیا ہے؟ وہ امام کیسا جس کے پاس ولایت نو، فرمان ہم تجھے نکالتے ہیں۔ کہتا میں نے ٹکٹ لیا مشہد کا، ایک دن جاؤں گا، نیکسٹ ڈے واپس آؤں گا، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا مشہد میں رک سکوں، تھوڑے بہت پیسے تھے وہ جیب میں ڈالے، مشہد الرضا پہنچا۔ جیسے مشہد پہنچا، امام کی زیارت کی، زری کو پکڑا، بہت رویا۔ میں نے کہا مولا اب اس در کے علاوہ میرے پاس کوئی دروازہ نہیں ہے، کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ مولا جو پیسے تھے آپ کی زیارت پہ آیا ہوں، بس واپسی کے تھوڑے پیسے ہیں، اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا خوب نماز پڑھی، گریہ کیا، مولا کے حرم سے جیسے واپس آیا، اب لگی بھوک، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کیا دیکھا کہ جیب کٹی ہوئی ہے، جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی جیب کترے نے کاٹ دیے۔ اب کہتا میں اور رویا اور دوڑا دوڑا حرم کے پاس گیا۔ اب تھوڑا کہتا میں نے سخت لہجے میں امام رضا سے بات، میں نے کہا مولا یہاں کچھ مانگنے آیا تھا اور تھوڑے پیسے تھے وہ بھی آپ کے حرم میں جیب میری کٹ گئی، تو میں مانگنے آیا تھا، کچھ گوانے تو نہیں آیا تھا نا۔ کہتا اس عالم میں کروں کیا کروں، کروں کیا کروں، سوچ میں پڑا ہوا تھا، بھوک بڑی لگی، واپسی کے پیسے نہیں، کروں تو کیا کروں۔ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں ایک سکہ تھا، 58 سمجھ لیں۔ اب سکے کو دیکھ رہا ہوں، سکے سے نہ کھانا آئے، نہ پانی کی بوتل آئے، نہ واپسی کی ٹکٹ آئے، کروں تو کیا کروں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھو عزت دار آدمی ہو، کسی سے فقیری بھی تو نہیں کر سکتے نا کہ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ لوگوں سے مانگنا شروع کر دو۔ ذہن میں خیال آیا کہ عزت بھی بچ جائے اور صحیح طریقے سے مانگ بھی لوں، تو اس کے ذہن میں خیال آیا، ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے بازار رضا کی سائٹ پہ، کہتا میں نے کہا کہ ٹیلی فون بوتھ میں سکہ ڈالتا ہوں، ایسے ہی تکے پہ نمبر ملاتا ہوں، جو بھی بندے خدا اٹھائے گا اسے کہوں گا کہ میں ظاہر امام رضا ہوں اور اس حالت میں ہوں، اگر ہو سکے تو میری مدد کر دیں، میں کم از کم اپنے شہر تک واپس چلا جاؤں۔ کہتا ایسے ہی میں نے ٹیلی فون بوتھ سے نمبر ملایا اور کسی بندے نے اٹھایا، سلام کیا، جواب ملا، اور میں نے کہا میں ظاہر امام رضا ہوں، محتاج ہوں، پریشان ہوں، یہاں پہ آیا تھا اپنی محتاجی کو دور کرنے کے لیے، لیکن کسی جیب کترے نے جیب کاٹ دی، اب نہ کھانے کے پیسے نہ واپسی جانے کے پیسے، اگر آپ میری مدد کر سکیں تو مجھے کم از کم واپسی کے پیسے ہو جائیں، تھوڑا کھانا ہو جائے۔ انہوں نے کہا آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس نے کہا میں بازار رضا کی سائٹ پہ کھڑا ہوں، یہ ٹیلی فون بوتھ ہے، کون سے کپڑے پہنے ہیں؟ اس نے اولیا بتایا، یہ میں نے کپڑے پہنے ہیں۔ کب 10 سے 15 منٹ ٹھہریے، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ کہتا میں نے سمجھا اس نے مذاق کی ہوگی، کون آتا ہے اتنی دور سے۔ کہتا میں 10-15 منٹ ٹھہرا، میں نے دیکھا ایک بڑی لگژری گاڑی آئی، کھڑی ہوئی، اور ڈرائیور باہر نکلا، کہا کہ آپ نے فون کیا تھا؟ کہا میں نے فون کیا، گاڑی میں بیٹھ جائیے۔ دیکھا گاڑی میں کوئی نہیں، بس ڈرائیور ہے، میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی چلی، مشہد کے جو علاقہ ہوتا ہے جیسے بالائے شہر کہتے ہیں، امیروں کا علاقہ جو ہوتا ہے، وہاں جانا شروع ہوئی۔ بہت بڑا گھر، بہت بڑا دروازہ کھلا، میں اندر گیا، انہوں نے کہا گاڑی سے اتریے، مالک آپ کا انتظار کر رہا۔ کہتے جیسے آگے بڑھا تو ایک بوڑھا شخص آگے آیا اور میرے استقبال کے لیے آیا، میرے ماتھے کا بوسہ دیا، مجھے گلے لگایا، کہ خوش آمدید ظاہر امام رضا۔ کہتے اندر لے گئے مجھے، سفرہ پہلے سے تیاریوں میں شروع تھے، وہ کھانا لگ رہا تھا، کہا بھی سکون سے آپ کھانا کھائیے پھر ہم باتیں کرتے ہیں۔ کہتا میں نے کھانا کھا لیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں تہران سے آیا ہوں۔ کام کیا کرتے ہو؟ کہا میرے پاس فیکٹری تھی، کروڑوں کا مالک تھا، لیکن نقصان ہو گیا، اب کروڑوں کا قرضی ہوں، لہٰذا کوئی در نہیں ملا، لیکن اتنا یقین ہے کہ اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ لقب کیا ہے؟ امام رضا، علی ابن موسیٰ رضا۔ رضا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کے در پہ جاتا ہے وہ راضی ہو کر واپس جاتا ہے، یہ فرض ہے امام کا۔ کہتا میں نے کہا یہی دروازہ ہے نا، اسی در سے مجھے رضا ملے گی نا۔ کہ کتنے پیسے ہوں تمہارا پھر سے بزنس کھڑا ہو جائے؟ اس نے کہا بہت پیسے لگیں گے۔
का फिर भी बताओ कितने पैसे। अब पाकिस्तानी अदाद ने बताया, उसने कहा तकरीबन कोई 10 करोड़ 12 करोड़ हो तो फिर मेरा बिजनेस खड़ा हो जाए। कहा ठीक है। कर्जा कितना है? इसने कहा इतना ही 2-3-4 करोड़ कर्जा है। कहता उसने अपने नौकर को बुलाया, वो बैग लेकर आया, इसने 10 करोड़ वो 3-4 करोड़ वो जो मेरा कर्जा था उसका चेक बनाया, और उसने बना के वो चेक क्या दिया? मुझे दिया। कहता मैं परेशान, इतने करोड़ कौन किसको देता है? मैंने कहा चेक असली भी है कि नकली है? कहा तुम जाके पास करवाओ, ये मेरा घर है, ये सब कुछ तुम देख रहे हो, और कहा कि अगर दे सके वापस देना, अगर मेरी जिंदगी तक दे सके तो दे देना, अगर नहीं दे सके तो मेरे मरने के बाद जो मैंने दिया वो मैंने तुझे माफ किया। कहता सब कुछ मिल चुका, लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं, मैंने एक फोन किया, फ्रॉड भी तो हो सकता है। इतना यकीन कामिल एक बंदे से एक दिन में मिले और आपने इतने करोड़ उसको लिख के दे दिए। कहता तुम ऐसे नहीं आए, तुझे भेजा गया है। का क्या मतलब? आप देख क्यों रहे मुझे? इतनी सखावत कौन करता है इस जमाने में? कहता उसने अपने बेटे को बुलाया, तो उसका जवान बेटा 22-23 साल का बेटा आया, बेटे ने सलाम किया, वापस चला गया। कि बेटा देख रहे हो? कहा इसको ट्यूमर था इसके ब्रेन में। तेहरान के सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि आपका बेटा विद इन 2 months and 3 months ये मर जाएगा। कहता मैंने डॉक्टर्स को कहा मैं इतना अमीर हूं, कहो तो हॉस्पिटल तुम्हें बना के दूं, लेकिन एक बेटा अल्लाह ने मुझे दिया, अगर बचा सकते हो मेरे एक बेटे को बचाओ। उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं बचेगा। इन्होंने कहा कौन सी मशीनरी है, कोई ऐसा मुल्क बताओ जहां मैं अपने बेटे को ले जाऊं। उन्होंने कहा देखो खर्चे करने का कोई फायदा नहीं है, जितना हम जानते हैं बेटे के बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मैं इंग्लैंड ले जाऊं बच्चों का, ले जाओ, अपने दिल को मुतमईन करने के ले जाओ। कहता बेटे को मैं इंग्लैंड लेकर आया, जो टेस्ट तेहरान में किए थे इन्होंने फिर वही टेस्ट यहाँ पे रिपीट करना चाहे। कहता मेरे पहला टेस्ट जो बच्चे का आया वो पॉजिटिव आया। मेरे 3 टेस्ट होने थे, पहला टेस्ट पॉजिटिव आया, दूसरा टेस्ट पॉजिटिव आया। नर्स मुझे मुस्तरब और परेशानी के आलम में देख रही थी। नर्स ने कहा अगर तीसरा टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया तो बेटे को कल ही तेहरान ले जाना, क्योंकि ये ज्यादा जिंदा रह नहीं पाएगा। अब कहता ये सुनना था ना, तो फौरन दिल मुतवज्जे हुआ इमाम रजा की तरफ। वो कैफियत इसके ऊपर तारी हुई कि जब बंदा हर जगह से, देखिए अल्लाह से मदद का मतलब ये नहीं कि हाँ ऐ खुदा तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन उस भरोसे में फिर लोगों पर भी भरोसा है, उन पर भी भरोसा है, फिर एंड में जाके बंदा अल्लाह तक पहुंचता है ना। कहते जब दुनिया का हर रिश्ता हर नाता टूट गया, अब मैं मुस्तअसल हो गया कि अब कौन मेरी मदद करेगा? दुनिया का कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं जो मेरे बच्चे को बचा सके। कहता मैंने कहा यहाँ पे कोई प्रेयर रूम है? तो नर्स भी कहती है जिसे मानते हो ना जाके मांगो, जिस पे तुम्हें बिलीव है शायद तुम्हारा बेटा बच जाए। कहता प्रेयर रूम में गया और वहीं से मैंने इंग्लैंड से बैठ के इमाम रजा की तरफ क्या हुआ? मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा अस्सलाम अलैका या गरीब अल-गुरबा अमीन अल-उमना। इमाम का लक़ब है अमीन अल-उमना, इमाम अमीन होता है। अपने शियों से कभी इमाम खयानत नहीं करता, लेकिन इसके इवज में क्या हम इमाम से खयानत कर रहे हैं या अमानत का जवाब अमानत में दे रहे हैं? मैंने वहीं पे नियत की, मैंने कहा इमाम रजा मेरी जिंदगी की कमाई है मेरा बेटा है, और मौला आपने खुद कहा है कि ऐशियो जब शदाइद में मुसीबतों में आ जाओ तो अपने इमाम को पुकारा करो। मौला अब कोई और दरवाजा नहीं है। मैं आज आपसे वादा करता हूँ अगर मेरे बच्चे को आपने बचा लिया, मौला मैं भी वादा करता हूँ कि आपका एक शिया, आपका एक जाहिर, जितनी उसकी मदद कर सकता हूँ मौला सब कुछ दूंगा, लेकिन एक जाहिर की मदद जरूर करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। कि तो मैं दुआ कर ही रहा था तो नर्स दौड़ी दौड़ी आई, चेहरे पे मुस्कुराहट, कि कोई मौजज़ा और मिरेकल हो गया है कि तीसरा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया है। डॉक्टर खुद परेशान है, उन्होंने शुरू से दोबारा टेस्ट करना शुरू कर दिए, और जब खुशी के आलम का फिर जब टेस्ट किया तो पहला टेस्ट भी नेगेटिव, दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव, तीसरा टेस्ट भी नेगेटिव। डॉक्टर कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता कि इस जवान के ब्रेन में वो ट्यूमर हमें अब नजर ही नहीं आ रहा, ये तो कहाँ है? तो उसका बच्चा आपका रिलीज, आप इसको ले जाए, ईरान ले जाए। मैंने कहा कोई दवाई शवाई तो दो, बच्चा भी मारेगा नहीं। बिल्कुल ये ऐसे है जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं है। कहता मैं तेहरान लेकर आया, फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि बच्चा वाकई थी। यहाँ मैंने फिर टेस्ट करवाया, सारे डॉक्टर परेशान थे, और जब शिया डॉक्टर ने पूछा कि तुमने ऐसा किया क्या है, मैंने कहा बस इमाम रजा से कल्बी ताल्लुक बनाया है, यकीन कामिल से मैंने इनसे मांगा है। कहता उस वाक़े को गुजरे हुए कई साल गुजर गए, आज रात मैंने इमाम रजा को ख्वाब के आलम में देखा, क्योंकि मैं भूल गया था। इतने साल गुजर गए, जो मैंने मन्नत मानी थी मैं भूल गया था। आज की रात मैंने अपने इमाम को ख्वाब में देखा, और इमाम ने फरमाया अय बूढ़े, तुमने जो हमसे वादा किया था, हमने तुम्हारे बेटे को शफा दी, लेकिन क्या तू अपना वादा भूल गया है? मैंने कहा इमाम रजा कोई ऐसा जाहिर मिला नहीं, कोई ऐसा बंदा आया नहीं, मैं आज भी तैयार हूं अपने वादे को पूरा करने। इमाम ने फरमाया इंतजार करना, कल हम उस जाहिर को तुम्हारे पास भेजेंगे।